दो जगह तो पढ़ा जैसे पहला जिशाया है, जिशाया 30 अध्याय 2 लिखते हैं। फिर हिंदी च है नीति वचन, पंजाबी च कहावतां 10 दी कहावतां 18 दी 10 पहला जिशाया हाँ जिशाया जैसे 32 को लाया 32 अध्याय भी 2 लिखते हैं 32 हर एक पौन तो लुकण के थां जिहा होवेगा, बाछड़ तो ओर सुके विच पानी दियां नालियां जिहा, उसी धरती विच वड्डी चट्टान ते साई थी। देखो पढ़ांगे से द्वितीय वचन का होता है 18 अध्याय 10 लिखा पढ़ लेना ध्यान रखो। यहोवा दा नाम एक बड़ा पक्का बुझ है, धरनी भज के ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ है बचा लेता। आमीन हालेलुया हालेलुया। और दुआ मेरे पास सच्चे जो ने खुदा ते गाय करता पिता तेरा धन्यवाद तेरा शुक्र करता तेरे मुबारक समय ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। महान परमेश्वर ਅਸੀਂ देख रहे हैं जगत दिनों दिन नाश होता जा रहा है, मुश्किल च परेशानियों च बीमारी च जा रहा है प्रभु। ਅਸੀਂ आप वाले मौत देख रहे हैं, टेंशन देख रहे हैं, परेशानी देख रहे हैं। तो पिता महान प्रभु अर्जुन यहोवा ਅਸੀਂ जानते हैं खुदावन जिस समय कोई चीज है जो बचा रही है वो तेरा वचन है। आमीन आमीन। महान परमेश्वर क्योंकि तू अपना जीवन दिता है, तो अपने लोगों लिए दिता है प्रभु, तो तू ही उन्होंने बचा रहा है प्रभु। इसलिए तेरा दिल तो धन्यवादी हाँ प्रभु, पूरा हफ्ता साढ़े निगरानी की है, सानू सही सलामत लैके आया प्रभु। तो अज असीं जो तेरे वचन के आल दुआले खड़े हाँ प्रभु, तो असीं विश्वास करते हैं खुदावन कि तू अज फिर साडे नाल बोलेगा, साडे नाल गल्लां करेगा, तो साडियां कमियां काटे कमजोरियां दूर करेगा। तो पिता अज दे वचन के नाल तू अपने लोगों को बरकत दे, ते समय दे नबी दी लई धन्नवादी हाँ प्रभु जिहदे राही तू इन्हां वचनां नूं बोलिया प्रभु। तो महान परमेश्वर है वचन प्रभु जो बोलिया जाता है तो तेरे बच्चे लिए जीवन बनता है। तो बहुत सारे तेरे बच्चे बरकत लैके जान, वो होले हल्के होके जान प्रभु। तो महान परमेश्वर सारा भार सारा बोझ तेरे रखन, क्योंकि तू ही छुटकारा देने वाला प्रभु। तू दया का तो प्रार्थना सब कबूल कर, दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगता आमीन। ये बड़ी आदत ना कर सकते। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो बहुत सारी बरकत दे, बहुत सारी आशीष दे। आज जो किसी सारे जगह उत्ते इकट्ठे हैं हालेलुया, ये सारे वचन सुनना है आमीन हालेलुया। एक गल का बड़ा खास ध्यान रखो, ਅਸੀਂ गीत गा सकते हैं, भजन बोल सकते हैं, साज बजा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं हालेलुया। पर ਅਸੀਂ देखते हैं कि जीवन केदे राही मिलता है वचन दे नाल। आमीन हालेलुया हालेलुया। ਸਾਨੂੰ वचन ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ आमीन। वचन ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ आमीन हालेलुया हालेलुया। क्योंकि ਅਸੀਂ साज बजाते हैं तो बाहर ਨੂੰ चले जाते हैं, इस तरह नहीं है। सच है। पिछली बार यह होया ही कि इस तरह ना होवे, बल्कि वचन का आदर किया जाए आमीन हालेलुया। जब तुम परमेश्वर की आवाज को सुनोगे तो खुदा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰੇਗਾ आमीन हालेलुया। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਆਮੀਨ हालेलुया। क्योंकि कोई चीज धरती के उत्ते परमेश्वर ने दी है तो वचन दिता है आमीन। वचन साडे जीवन नाल बदलदा है आमीन हालेलुया हालेलुया। आज ਅਸੀਂ देखने हां कि किवें ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ है किवें दबाव ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਚੁੱਕਿਆ है सच है। हालेलुया। आज वाले ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਚਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और फिर भी ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਹੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਬਾਅ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ
हालेलुया। हालेलुया। कोई भी दबाव की सीमा नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु तुम बहुत सारी बरकत दे, जहाँ कोई संस्थागत सीमा नहीं है, इसके लिए कोई उम्र की सीमा नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। एक किसी का लिहाज नहीं कर रहा, सच है। हर एक के उत्ते की है दबाव है, आमीन। हर एक उत्ते प्रेशर है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु तुम बहुत सारी बरकत दे, चाहे कोई जवान है, चाहे कोई बुजुर्ग है, चाहे कोई छोटा बच्चा है, जेड़ा मर्जी तुसी इस जगत विच देख लो, हर एक दे उत्ते कोई तो कोई प्रेशर है। सच है। हालेलुया। हालेलुया। सारे दे उत्ते की है, सारे दे उत्ते दबाव है, हर एक मनुख इस समय दबाव दे थले चल रहा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जे ਅਸੀਂ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਮਾਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਾਦੀ ਹੈ? ਦਿਮਾਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਦੌੜ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਾਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੌੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਕੂਟਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿਵੇਂ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਯੁੱਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਜਾ ਵਾਲਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹਾਂ। ਸੱਚ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਇਸ ਐਸੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਡੇਰਾ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਜ ਹੋਏ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹਦੀ ਜਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੱਚ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਲਦੀ 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 ਕਰੋ। ਸੱਚ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਗੱਡੀਆਂ ਲੋਕੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਚ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ? ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਣਾ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, 2-2 ਘੰਟੇ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯੁੱਗ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਤੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਾਲਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਤੇ ਕਾਲੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦਿਮਾਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਜੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਲਟ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਨੰਦ ਹੋ। ਆਮੇਨ। ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਜੀ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਤਨੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਪਤੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਪਟਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਚ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੜਬੜ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤਣਾਅ ਜਿਹਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਤਣਾਅ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਹੋ ਗਲਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੁੰਦਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ
आके कभी हार गलत कर लापे दे हालेलुया तो तन बहुत सारी बरकत दे तनाव के कारण एक गरीब तो गरीब है वो भी ऐसा भी हार कर रहा है या कोई मध्यम वर्ग वाला है वो भी वैसा भी हार कर रहा है चाहे कोई अमीर बंदा है वो भी उस तरह का व्यवहार कर रहा है हालेलुया एक गलत लोग का तो अजिहा व्यवहार करावेगा हालेलुया क्योंकि जब आग वाले ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਗਲਤ ਲੋਕ ਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਗਲਤ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨੇ ਹਨ ਪਰ ਚੰਗੇ ਵੀ ਗਲਤ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ हालेलुया और तन बहुत सारी बरकत दे हालेलुया क्योंकि आग वाले तनाव है हालेलुया और तन बहुत सारी बरकत दे जिਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਕਰ 'ਚ ਇੱਕ ਭਾਪ ਜਿਹੀ ਬਣਦੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਦਾ ਹੈ इसने कितनों तो कितनों हवा में उसने बाहर नहीं निकलना है हालेलुया तो जे वो बाहर हवा नहीं निकलती है तो ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਤਨੀ ਪਤੀ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਲੋਕ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਨੀ ਕਿ ਕਿਤੋਂ ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ हालेलुया पर जे ब्लास्ट नहीं हुंदा तेरा मतलब जे हवा ना निकले तो फिर क्या हो जाएगा ब्लास्ट हो जाएगा हालेलुया यानी कि जब कुकर चो हवा नहीं निकलती तो की हो जाती है वो कुकर फट जाता है हालेलुया तो बहुत सारी बरकत दे यानी कि ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਬੀਤਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ हालेलुया और ज्यादा प्रेशर और ज्यादा टेंशन इस जगत के उत्ते आ रही है हालेलुया तो तन बहुत सारी बरकत दे कई बार ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅਣਬਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਝਗੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲ ਬੁਲਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸੁਭਾਅ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਐਸੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਘਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਫਟ ਜਾਵੇਗਾ इन्ना प्रेशर ताड़े दिमाग के उत्ते होता है हालेलुया प्रभु बहुत सारी बरकत दे हालेलुया यानी कि पूरे संसार दे विच ਅਸੀਂ देखते हां इस समय ऐसा ही प्रभाव बनेगा हालेलुया नबी को समझाने की कोशिश कर रहा है मैं पढ़दा हां नबी कहता मैं किसी हस्पताल ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਬਸ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ हालेलुया दौड़ दौड़ के बस वो थक गया सी ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨਾਲ ਰੁੱਝਿਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਚੱਲ ਗਿਆ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ ਵੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਸ ਔਰਤ ਕੋਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਿਲਣ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਿੱਚ 15 ਜਾਂ 20 ਮਿੰਟ ਪਏ ਦੇ ਸੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਜੇ ਮਿਲਣ ਲੋਕ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀ 15-20 ਮਿੰਟ ਪਏ ਦੇ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਲਾਣੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਔਰਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ मैंने एक नंबर दिता गया है मैं सोचा कि पहला पूछ लवा उसने कहा अच्छा जे तेरे को नंबर है ता जाके देख ले मैं पूछने के वो नंबर तो तेरे को है हालेलुया नबी ने कहा अच्छा जी ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ मैं ਉੱਥੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਬੂਹੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਗਿਆ मैं ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫਲਾਣੇ ਨਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ अच्छा मैं पिछा गया ਤੇ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ
ਉੱਤੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗਲਤ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇਸ ਮੰਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਇਸ ਮੰਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਟੈਕਸ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਬਸ ਉੱਪਰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੇਠਾਂ ਵੇਖਣ ਲੱਗਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਡੈਸਕ ਉੱਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਨਰਸ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫਲਾਣੇ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਔਰਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 321 221। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉੱਪਰਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਦੇ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਕਦੇ ਉਸ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਗਲਤ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਘੁੰਮ ਲਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਭੈਣ ਸੀ जिसको मैं पूछा कि मैं इस भैन को मिलना चाहता हाँ। उसने जो मेरे चेहरे वाल देखा तो उसने क्या भाई ब्रैनम मैं तेन दसदी हाँ किथे। हालेलुया। बहुत सारी बरकत है, यानी कि नबी दे जीवन दे अंदर भी ऐसे जिहड़े प्रैशर आए, ऐसे दबाव आए। हालेलुया। जो तुहाडे भी जीवन दे अंदर जो तुसीं कोई काम करना चाहते हो पर तुहाडे कोल हुंदा नहीं है, क्योंकि तुसी वो कदे हॉस्पिटल च हुंदा है, किसी दफ्तर का काम हुंदा है। जदों तुसी कोई काम करना चाहते हो फिर जदों तुहाडे कोल हुंदा नहीं है, ਇਹਦਾ मतलब तुसी एक प्रेशर ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ। हालेलुया। यानी कि हर एक समय की है एक दबाव ਦੇ ਹੇਠ है। हालेलुया। इस समय किसी को समा नहीं है। हालेलुया। लोकां ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਸਖਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। हालेलुया। ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਹੋ। ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਉਹ ਸਖਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੱਚ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। हालेलुया। इसलिए जब तुसी कदे हॉस्पिटल जाते हो, किसी नर्स ਨੂੰ बोलते हो तो जवाब ਤੁਹਾਨੂੰ कोई उल्टी देगी। किसी बैंक च जाते हो वो जवाब ਤੁਹਾਨੂੰ कोई उल्टी देगा। यानी कि सारे की हन एक दबाव के थले चल रहे हैं। हालेलुया। तो बहुत सारी बरकत दे। इस समय हर एक हृदय दोषी है। हालेलुया। मैं दोषी हाँ, तुसी दोषी हो, असी सारे ही किथे हाँ? दबाव के हेठ हाँ। हालेलुया। तो बहुत सारी बरकत दे। हालेलुया। सारे किस तरह काम कर रहे हैं? दबाव हेठ रह के काम कर रहे हैं। हालेलुया। जेड़े असी आम तौर पे नहीं करते, इसलिए आज एक बहुत ज्यादा दबाव बढ़ गया है। हालेलुया। नबी कहता मैं विश्वास करता हाँ इस तो पहला कि मैं होर अगे जावा, मैं ये कहांगा, मैं विश्वास करता हाँ कि ये दुश्मन है जो हेठा आ गया। हालेलुया। कहता इस तो मैं आगे जावा तो मैं तुम दसना चाहता हूं कि दुश्मन है, ये शैतान है जेड़ा इस समय की आ गया है, थल्ले आ गया है। हालेलुया। ते ओ दबाव आ रहा है।
हालेलुया। तो बहुत सारी बरकत दे समय तुसी जानते हो शैतान की पूरी चाल है को तारे दिमाग के ऊपर प्रेशर पावे। हालेलुया। किसी भी गल का प्रेशर हो सकता है। हो सकता है तुसी किसी कोलों पैसे उधार ले लो तो तारे दिमाग के ऊपर प्रेशर हो। हालेलुया। हालेलुया। तो बहुत सारी बरकत दे जानी कि शैतान चाहता है कि तुसी किथे रहो प्रेशर के थले लो। हालेलुया। तुसी जब कोई किस्तां दे उत्ते सामान खरीद लेंदे हो तो तारे दिमाग दे अंदर की होता है बाद च महीने बाद जदों तुसी किस्तां दिंदे हो तो तारे दिमाग दे अंदर एक प्रेशर होता है। हालेलुया। हालेलुया। यानी कि यह सारा कुछ की है एक प्रेशर है। जदों महीने बाद किराया आता है कमरे का किराया कि तारे दिमाग दे अंदर एक प्रेशर है। हालेलुया। जदों तुसीं बीमे करा लेते हो बच्चों के जीवन बीमे या दूसरे बीमे जदों किस्त देनी पैंदी है तारे दिमाग के अंदर एक प्रेशर होता है। हालेलुया। हालेलुया। तो नबी कहता है कि यह सारा कुछ की है यह सारा कुछ शैतान है। हालेलुया। सारा की है सारा कुछ शैतान है। हालेलुया। ਅਸੀਂ जानते हैं कि परमेश्वर का आना नेड़े है। कौन कौन विश्वास करता है कि यीशु मसीह ने ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਈ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਮਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇੱਕ ਦਹਾੜਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਆਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆ ਹੇਠ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਸਕੇ वो पूरी कोशिश कर रहा है। हालेलुया। प्रभु बहुत सारी बरकत दे कि फिर तुसी ऐसे फैसले लेते हो। हालेलुया। प्रभु बहुत सारी बरकत दे जो तुसी लेना नहीं चाहते सी ऐसे फैसले तुसी ले लेते हो। हालेलुया। प्रभु बहुत सारी बरकत दे कई बार तुसी ऐसे फैसले लेते हो जेड़े कि तुहानू बड़े आराम दे नाल बैठ के बड़े सोच विचार करके फैसला लेना चाहिए सी पर तुसी की कीता काली काली दे नाल फैसला ले लिया। हालेलुया। ये सारा कुछ कौन करा रहा है शैतान करा रहा है। हालेलुया। आनंद हो तो बहुत सारी बरकत दे जिन्हों नींद आ रही है उठ के खड़ा हो जाए। हालेलुया। पता है इस समय गर्मी बहुत है तो तुहानू नींद भी आती होगी क्योंकि वचन भी ऐसा ही है। हालेलुया। और तब बहुत सारी बरकत दे ताकि ते पूरा दबाव होवेगा और तुसी उठ के खड़े हो जाना है। हालेलुया। नबी दी कुछ गल्लां नूं पढ़ लगा हां। नबी कहता मैं लगभग 3 साल पहला मैं शिकार ते गया ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਇਹ ਬਸ ਇੰਜ ਹੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਇੰਡੀਅਨ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। जब मैं शिकार करने गया इंडियन एक बंदा सी जेड़ा मेरे नाल गाइडेंस सी कर रहा ओदे नाल मैं शिकार कर रहा सी। हालेलुया। इसलिए मैं इंडियन नाल शिकार कर रहा सी अते मैं घोड़े तो छाल मार के उतर गया अते मैं उत्थे ऊपर पहाड़ उत्ते कुछ हिरन सन अते मैं मोड़ दे नाल नाल तुरन लगा। हालेलुया। ध्यान नाल सुनियो ओ बुजुर्ग इंडियन मेरे नालों 10 साल वड्डा सी। कितने साल 10 साल बड़ा सी। वो हफिया होया मेरे पीछे आ रहा सी। मैं कहा आओ चीफ आओ। उसने कहा बहुत तेज है बहुत तेज। मैं सोचा वो अच्छा। मैं कहा आओ आते शुरू करो। उसने कहा ये बहुत तेज है। मैं हेठले गियर में थोड़ा हौली हो गया बहुत तेज। मैं तुरंत लगा। उसने कहा बहुत तेज है। हालेलुया। मैं कहा चीफ हिरन उठे हैं। उसने कहा वो उठे ही रहते हैं। हालेलुया। मैं उन्होंने दस रहा कि मैं शिकार करने वो बोलना मैं गल कर रहा कि चीफ सामने हिरन कहता उठे ही रहते हैं उन्होंने कितने जाना। हालेलुया। ओदा जन्म उठे ही होया है। मैं कहा मेरा अंदाजा है कि ठीक है वो उठे ही रहता है ओदा जन्म उत्थे ही होया सी।
उसने क्या प्रचारक बहुत तेज शिकार करता हालेलुया सारे शिकार ਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੀ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਯਹਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਵਾਂਗ ਕਰੋ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਰਦੇ ਹਨ 9 ਵਾਰ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਰਦੇ ਹਨ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ 9 ਵਾਰ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਰਨ ਦਿਓ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ 9 ਵਾਰੀ ਵੇਖੋ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖੋ 9 ਵਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਾਂ ਪਰ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੋਰ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ 9 ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਦਿਮਾਗੀ ਰੋਗ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਹਨ ਹਰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹਰ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ कोई बड़ा अफसर हर एक इस चीज का पीड़ित है हालेलुया उन्हें को कोई जवाब नहीं है वो भी नहीं जानते कि ये करना की है हालेलुया जब तुम डॉक्टर को जाते हो तुम आखते हो कहते हो मेरे सिर च दर्द है वो तुम शांत करने लिए एक दवाई दे देता है हालेलुया पर जो दवाई का असर लथ जाता है तुम पहला नालों भी ज्यादा बेचैन हो जाते हालेलुया अनंत हो वो दवाई का जो असर सिर दर्द तो ठीक हो जाती है पर फिर उस तो भी ज्यादा तुम की हो जाते हो बेचैन हो जाते हो जिवें एक शराबी शराब जो पी लेता है तो सवेरे उन्हें लग जाती है भन लग जाती है तो फिर वो थोड़ी जी होर पीता है हालेलुया अपनी रात के नशे को ठीक करने वास्ते वो सवेरे फिर पीता है हालेलुया तो बहुत सारी बरकत दे इस तरह ही लोग दवाई खा रहे हैं उन्हां दे उत्ते असर हुंदा है सवेरे फिर उन्हां दा बुरा हाल हुंदा है हालेलुया यानी को पूरी तरह नाल ठीक नहीं हो रहे हालेलुया पर इस गल दा किसे कोल भी कोई जवाब नहीं है हालेलुया पर परमेश्वर दे कोल जवाब है आमीन हालेलुया यही है जिस होर किसे कोल भी साडी परेशानी का जवाब नहीं है और परमेश्वर दे कोल हर एक चीज का जवाब है साडी हर एक परेशानी का जवाब मसीह दे कोल है हालेलुया हालेलुया वो तो बहुत सारी बरकत दे और थोड़ा सा समा ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦਬਾਅ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਦਾ ਖੂਨ ਬਹਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਸਨੇ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਲ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਦੰਦ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਦੰਦ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅੱਖ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅੱਖ ਕੰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੰਨ ਦੰਦ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੰਦ ਹੱਥ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੱਥ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਦਾ ਲਹੂ ਵਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ
ਜੇ ਉਹ ਰੁਕੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਬੇਦੋਸ਼ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਹੂ ਬਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਧੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਨੰਦ ਹੋ। ਉਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਹਨੇ ਅੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਉਹਨੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਬੇਦੋਸ਼ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਭਗੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਭੱਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਇਹੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਣਾ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਉ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਸੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਮੀਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਿਰਮਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਜਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉੱਪਰਲੀ ਉਚਾਈ 'ਚ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਯੁੱਗ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਦੇ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦ ਕੋ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਕੁਝ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਗੰਦੇ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੁਝ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦਿਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਣਾਅ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤਣਾਅ ਦੇ ਹੇਠ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਧਰਤੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਭੇਡ ਨੂੰ ਚਰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਮੇਮਨਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮੇਮਨਾ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਮੇਮਨਾ ਸੀ। तो मेमना बड़ी शांति दे नाल घाह खा रहा सी। तो मैं जब अपनी दूरबीन नाल देखा तो मैनूं बड़ा वधिया लग रहा सी। वो अयाली भी उत्थे सी और मेमना जिहड़ा सी घाह खा रहा सी तो आउं लग रहा सी कि बड़ा शांत है। हालेलुया। कहता पर मैं कैमरे दे नाल ध्यान नाल देखा पर बाद विच थोड़ी देर बाद थोड़ा बेचैन जा हो गया। हालेलुया। वो कहता घाह दे उत्ते थोड़ा जिहा चक मारदा फिर अपने पीछे देखदा। हालेलुया। कहता पहला मैं देखा तो शांत सी पर बाद विच की हो गया, वो बेचैन जा हो गया। हालेलुया। प्रभु बहुत सारी बरकत दे क्योंकि मैं कहता जो उस अयाली नूं देखा ते अयाली जिहड़ा सी वो अपने तबेले च चलिया गया तो जिहड़ा मेमना सी इकल्ला सी।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੇਮਣੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੂਰਬੀਨ ਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੈਠ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਬੈਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੇਮਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸਨੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਗੰਧ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਨੰਦ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਤਣਾਅ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਮਸੀਹ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। हालेलुया। क्या धरती नाश हो जा रही है। शराबिये को किसी को पूछो, वो भी ये जानता है कि नाश हो जा रही है। किसी जुआरी को पूछो, वो भी ये जानता है कि धरती नाश हो जा रही है। व्यापारी, सरकार और जिन्हें भी राज हैं, हर एक को पूछ सकते हैं, तुसी सब की कह रहे हैं। हालेलुया। कि सारी धरती नाश हो जा रही है। हालेलुया। क्योंकि आले दुआले इस चीज ने आले दुआले की बना देता है, एक तनाव बना देता है, एक प्रेशर है। हालेलुया। आले दुआले प्रेशर है, एक तनाव है। लोग तनाव दे विच ही चल रहे हैं, टेंशन विच चल रहे हैं, परेशानी च चल रहे हैं, तो पता लग रहा है कि छेती धरती की हो रही है, नाश हो रही है। हालेलुया। हालेलुया। तो बहुत सारी बरकत है। नबी कहता है औरतां ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਟਾਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਕਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਕਬ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। क्योंकि उन्होंने उत्ते ही बड़ा प्रेशर है। कदे वो घर दा कुछ करदियां हैं, कदे कुछ जानवर संभालदियां हैं, फिर बच्चों को लेके जा रही हैं, लेके आ रही हैं। घंटा घंटा कहदा किन्नी रफ्तार दे नाल वो की चला रही हैं, कारां चला रही हैं। हालेलुया। रब तल बहुत सारी बरकत दे। नबी कहदा कि इन्नी प्रेशर दे नाल वो चल फिर रही हैं। हालेलुया। कहदा कईयां दा दिमाग की हुंदा है कि मैं बच्चों को लैके आना है, तो बाद में टेलीविजन के उत्ते नाटक देखना। कहता अंदर वो दिमाग नहीं आता, वो नाटक बनेगा है। कहते ऐसे चक्कर च कई बार कई भैन ऐसी हैं कि अपने बच्चे मरवा लेंदियां प्रेशर दे नाल। हालेलुया। पूरी स्पीड नाल जांदियां हैं, पूरी स्पीड दे नाल बच्चों को लैके अपने घर आंदियां हैं, किसी तरीके नाल दरवाजा खोलदियां हैं, न्याणे बस। हालेलुया। जब कि नबी कहता है कि एक दबाव है, एक प्रेशर दे विच औरतां काम कर रही हैं, ये तनाव है। हालेलुया। एदा कोई कारण है। हालेलुया। प्रभु बहुत सारी बरकत दे। हालेलुया। जब कि आले दुआले असीं देखते हैं, सारा कुछ किनू बयान कर लिया है, लास्ट ले दिनां नूं बयान कर लिया है, तबाही नूं बयान कर लिया है, मौत नूं बयान कर लिया है। हालेलुया। यानी कि मौत किते दूर नहीं है, जल्दी आ रही है। हालेलुया। प्रभु बहुत सारी बरकत दे। आले दुआले मौत है, बीमारी है, परेशानी है, दुख है। हालेलुया। पर ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। हालेलुया। प्रभु बहुत सारी बरकत दे। हम पुराने नेम ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੁਝ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ बेकसूर हो अते दोषी नहीं हो, तब परमेश्वर तुहाडे लई एक राह तैयार करेगा। आमीन। हालेलुया। पिता तुसी की हो, तुसी परेशानी विच हो। हालेलुया। प्रभु बेशक वो बरकत देवे, तू बेकसूर हो,
ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਕੋਈ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਦੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਨਾਹ ਨਗਰ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਰਮੋਤ ਗਿਲਿਆਦ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ 4 ਘਰ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਪਨਾਹ ਨਗਰ ਸੀ? 4। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਪਨਾਹ ਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪਨਾਹ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਾਟਕ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਆਂਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਤਦ ਉਹਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਫਾਟਕ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦੀ ਵਾਂਗ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਦ ਵੈਰੀ ਉਹਨੂੰ ਫਾੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆਣਾ ਚਾਹਤਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ, ਡਿਟੇਲ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਸਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਪਨਾਹ ਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੇਦੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਫੜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵੈਰੀ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੇਦੀ ਦੇ ਧੂ ਕੇ ਮਾਰੇ। ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਹੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜਗਵੇਦੀ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਨੰਦ ਹੋ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪਨਾਹ ਨਗਰ ਚ ਆਣਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਸੱਚੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਬੇਚੈਨ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਆਦਮੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਚਟਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਹਾੜ, ਹਰ ਇੱਕ ਝਾੜੀ, ਵੈਰੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬੇਚੈਨ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ? ਪਨਾਹ ਦੇ ਨਗਰ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬੇਦੋਸ਼ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਥਾਨ ਸੀ, ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਅਣਜਾਣੇ ਚ ਉਹਦਾ ਕੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
हालेलुया हालेलुया ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ आमीन और तब बहुत सारी बरकत दे क्योंकि ये बना दे नगर दी गल सी मैं चाहता ही कि जो नबी ने बोला उस लिए पढ़ के सुनाया जाए हालेलुया हालेलुया और तब बहुत सारी बरकत दे ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੇ हालेलुया जानबूझ के नहीं कीता है अनजाने दे नाल हो गया है फिर ਉਹਦੇ कोई एक मौका है हालेलुया आज ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ दबाव तो मुक्त होना चाहता है ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਪ ਤੇ ਪਾਪ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੇ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਕਰਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ मान लेता है मन के प्रभु की हजूरी में आता है वो करना नहीं सी चाहता पर वो हो गया हालेलुया हालेलुया पर एक वो है जेड़ा करी जा रहा ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੂਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੱਚ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਾਈ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲਿਆ भाई ने उस लड़के को देखा उसने गल की तेरे वर्गा एक होशियार ते चंगा दिखने वाला आदमी इत्थे की कर रहा हमने जो उन्हें वाल देखा उन्हें कहा तेरे वगैरह बंदा है ना होशियार बंदा उसने क्या अच्छा किया आदर जो ये है जो होया सी यह एक किसे दे नहीं पर मेरी गलती सी इस बंदे ने अपनी कहानी सुनाई कहता मेरी अपनी गलती सी कहना मैं इस जेल के अंदर 10 साल तो हाँ पर मैं इस तरह का नहीं मैं एक बिशप सी मैं एक प्रभु ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਸੀ प्रभु ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭਟਕ ਗਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੁਝ ਭਟਕ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਦੋਸਤੀ ਕਿਸੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿਆ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਪਰ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਬਥੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾੜ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਫਸਾ ਦੇਣਗੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਈ ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲੈਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ तो लड़के किते गए तो बाद ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਿਸਟਲ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਏ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪਿਸਟਲ ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਲਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਚੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫੜਿਆ हालेलुया तो बहुत सारी बरकत है
कहता उस उन्होंने मेरे अगे बड़े बड़े सवाल रखे वकीलों ने कि तू है किस तरह किया कि ना मेरे उत्ते मुकदमा चले मैं बथेरी अपनी फरमाइश की कि नहीं भी इस तरह नहीं है। हालेलुया हालेलुया। पर कहता उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी तो आखिरकार उन्होंने लड़कियों को उम्र कैद की सजा हो गई तो कहता मैंने 10 साल की सजा। हालेलुया। फिर दोषा बंदा मारिया गया। इस बंदे ने कोई गलती नहीं सी की, पादरी बंदा सी, प्रचारक बंदा सी, मसीह की गवाही दिंदा सी। हालेलुया। प्रभु बहुत सारी बरकत दे। तो नबी कहता ऐसे बंदे ਨੂੰ मौका जरूर मिलना चाहिए है। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਓ ਸਭਾ ਸਾਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੀਏ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਮੀਨ। ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ ਖੁਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਾਹ ਕਰਦਾ। ਆਮੀਨ। हालेलुया। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੁया। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੁया। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਵੈਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਆਮੀਨ। हालेलुया। ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੁਇਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘੇਰ ਲਵੇਗਾ। ਸੱਚ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਘੇਰ ਲਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। हालेलुया। प्रभु बहुत सारी बरकत दे। ਜਿਹੜੇ ਆਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹते ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੁਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਬਣਾ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਆਮੀਨ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ? अपनी आजाद इच्छा देना। आज मसीह को ग्रहण करना है किस तरह? डैडी ने क्या कहा? नहीं। मम्मी ने क्या, जब बहन ने समझाया, जब भरा ने समझाया था? नहीं। अपनी आजाद इच्छा देना। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਿਰਦਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੱਚ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਹੈ ਤਰੀਕਾ, ਅਸਲੀ ਤਰੀਕਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ अपनी आजाद इच्छा देना कि प्रभु तू मेरा निजी मुक्ति दाता है। प्रभु मैं अपना जीवन तेरे हाथ च दिता। जो तुहानू लगता है कि मेरा अंदर जेड़ा है गंद दे नाल भर चुका है, जो तुहानू लगता है कि मैं बीमारी दे नाल, परेशानी दे नाल, दबाव दे नाल भर चुका। हालेलुया। तो हुण तुसीं जदों कहंदे हो कि मैं ऐसा प्रेशर, ऐसा दबाव मैं हुण चुक नहीं सकता, प्रभु मैं तेरी हजूरी च आना चाहता। हालेलुया। एक और गल है, जब तुसी उत्थे हो तां तुहानू संतुष्टि होनी चाहिए। तुसी हर रोज रोंदे हुए इधर उधर नहीं जा सकते। मैं इत्थे बाहर जाना चाहता हूं, आ ते गया तो मैं की करना। हालेलुया। ते मैं पिंड दे विच गया, हुण मेरा पिंड च दिल नहीं लगदा तो हुण मैं फिर वापस जाना। हालेलुया। फिर मैं वही ठेके ते जाना दोबारा। हालेलुया। तुसी इस तरह नहीं करते। हालेलुया। प्रभु बहुत सारी बरकत दे। तानू उस जगह दे उत्ते अपनी इच्छा दे नाल ही रुकना पैंदा है। हालेलुया। तानू कोई कहता नहीं है कि तुसी भी मसीह बने रहो। तुसी मसीह हो, तुसी ऐसा जीवन गुजारते हो। हालेलुया। प्रभु बहुत सारी बरकत दे। तुसी उस जगह दे उत्ते रुक जाते हो।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਬਾਈਬਲ ਆਖਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਹਾਲ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਿਛਾਂ ਝਾਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹ ਖਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮਸੀਹ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜਸਮੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੋਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਕਈਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭਾ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ मैं कहता हाँ कि ऐसे लोग जिस जगह उत्ते हैं अपने घरों में चले जाओ खुदा दा शराब ताड़े उत्ते आ रहा है हालेलुया तो तुम बहुत सारी बरकत दे कदे भी तुसी दो जगह दे उत्ते पैर रख के कदे सफल नहीं हो सकते हालेलुया इत्थे भी आ रहे हो तो जाके किते बाबियां ने जाके आराधना भी कर रहे हो हालेलुया सुन शक्तिमान परमेश्वर ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਹੈ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਹੈ ਆਮੀਨ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਹੈ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪੂਜ ਲੈਣਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਹੈ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹਲ ਚਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬੁਲਾਏ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਹੋ ਜਾਓ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੱਚ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਦ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਸੱਚ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆਮੀਨ ਕਿਸੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹਾਏ ਗਏ ਲਹੂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਮੀਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਤੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤਾ ਆਮੀਨ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਫਟ ਜਾਓਗੇ ਸੱਚ ਹੈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਸ ਜਾਓਗੇ ਸਮਝੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਫਟ ਜਾਵੇਗਾ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਪਨਾਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬਾਹਰੋਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪਰ ਅੰਦਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਆਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਯਿਸੂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਨਾਹ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਰਾਵੋ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ हे ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ
मैं कदे भी छड़ना नहीं चाहता और मैं जानता हाँ कि वो मैनू कदे भी नहीं छड़ेगा मैं जानता हाँ कि वो तुहानू कदे नहीं छड़ेगा और जेकर दबाव वादा है तो वो साडा विकास है इसलिए ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ चिंता करने की कोई नहीं जे तुसी दुआ हेठ हो ਅਤੇ नहीं जानते कि तुसी किथे जा रहे हो मौत तो बाद ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮਰ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਜ ਕਰੋ ਕਿ ਪਨਾਹ ਯਿਸੂ मसीह की पनाह विचार आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया रोजाना हर एक ने मानना है चाहे अमीर है गरीब है जो मर्जी हर एक सच ने है पर किथे आओ प्रभु विच आमीन पनाह है आमीन ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾ आमीन ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਬੇੜ ਦਿਓ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਸੀਹ ਸਾਡੀ ਪਨਾਹ ਹੈ आमीन आमीन ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ हालेलुया ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਅੱਛਾ ਜੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਪਤੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਬਸ ਮਸੀਹ ਪੂਰਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਓ आमीन ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹਨ आमीन ਇਸ ਲਈ ਦਬਾਅ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਓ आमीन ਇਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਬਣਾਏਗਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇਗਾ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਉਹ ਦਬਾਅ ਬਣੇਗਾ ਇੱਕ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੈਪਟਿਸਟ ਹਾਂ ਕੋਈ ਪੈਂਟੀਕਾਸਟਲ ਹਾਂ ਕੋਈ ਫਲਾਣੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਦਬਾਅ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ आमीन ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ आमीन ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ हालेलुया ਬਸ ਸਭ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋ ਗਿਆ आमीन ਬਸ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ आमीन ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨ ਹੈ आमीन ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਬੁਰਜ ਹੈ आमीन ਧਰਮੀ ਭੱਜ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ आमीन ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਆ ਬਿਮਾਰੀ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ हालेलुया ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ आमीन ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ आमीन ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਲ ਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰਕੇ ਲਗਾਏਗਾ आमीन ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇਗਾ ਨਿਸ਼ਚੈ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਨਾਹ ਹੈ ਆਮੀਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਨਾਹ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ आमीन ਜੋ ਪਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਸਾਡੀ ਪਨਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੈ हालेलुया ਆਮੀਨ आमीन ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ आमीन ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਾ ਆਓ ਦਬਾਅ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਓ ਆਮੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਭਾਈ ਬਰਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਹੋ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਓ ਆਮੀਨ। ਅਤੇ ਇੰਜ ਚੱਲੋ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ आमीन ਇਹ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ आमीन ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਿਓ ਆਵੇਂ ਪਨਾਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਲੈ ਲਈ ਹੈ आमीन ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆਪਣੀ ਫਿਕਰਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ आमीन ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ आमीन ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ आमीन ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਔਰਤ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਲਾਗਤ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਭੈਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਭੈਣ ਨੇ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਹਨ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਤੂੰ ਲੱਗ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੀ ਸੀ 30 ਸਾਲ
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਐਕਸ ਤਾਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਗਭਗ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਧਰਮ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ, ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਫਿਕਰ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ? ਚਿੰਤਾ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ? ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗਾ? ਬਸ ਉਹਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰੇਗਾ। ਮੌਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਦ ਮੌਤ ਦਾ ਦੂਤ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ, ਭਾਈ ਬਰਾਨਮ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਨਾਹ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਨਾਹ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਦ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਨਾਹ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਰਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਰਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਰਿਆ? ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਲੈ ਲਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸਰਾਇਲ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜੋ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਦੂਤ ਭੇਜਾਂਗਾ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਟੱਬਰ ਤੇ ਜੇਠੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਹੂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਸਰਾਇਲ ਹੈ, ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੌਤ ਦਾ ਦੂਤ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਖ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, 2 ਕਾਲੇ ਖੰਭ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇਜਸ ਸੀ? ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੌਤ ਬੂਹੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਖਿੜਕੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਟੱਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਡੇ ਕਾਲੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਯਕੀਨਨ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ? ਹਾਂ ਤੂੰ ਹੈ ਪੁੱਤਰ। ਉੱਥੇ ਵੇਖੋ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਉਸ ਦੂਤ ਨੇ ਉਸ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਿਤਾ ਜੀ, ਕੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਲਵੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਉਹਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਂ ਲਹੂ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪੁੱਤਰ ਜਾ ਆਪਣੇ ਖਿਡੌਣੇ ਲੈ ਆ ਤੇ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਣਾ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਇਸਰਾਇਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਆਲ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਸੀ, ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇਸਰਾਇਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੌਤ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਮੌਤ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਲਹੂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਚੁਗਾੜ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਟੁੱਕ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਲੱਗੀ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਾਲੇ ਲਹੂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। हालेलुया। प्रभु बहुत सारी बरकत दे, बहुत सारी आशीष दे। हालेलुया। हो सकता इन बीमार हाँ, हो सकता परेशान हाँ, हो सकता डॉक्टर कहे कि तुम थोड़ी देर बाद मर जाओगे। हालेलुया। कोई परेशानी की लोड़ नहीं है। आमीन। हालेलुया। यीशु दा लहू सानू सारे पापों तो बचा रहा है, हर एक बीमारी तो बचा रहा है, हर एक टेंशन तो बचा रहा है। हालेलुया। एक विश्वासी बंदा कदे मरता नहीं है। हालेलुया। प्रभु बरकत दे, बहुत सारी आशीष दे। आओ अखर बंद करें, दुआ दी हाथ जोड़ो। तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं, तेरे वादे दे लिए, तेरे महान प्रकाशन दे लिए। तू साड़ी पनाहगाह है, तू साड़ा उच्चा गढ़ है, तू साड़ी चट्टान है। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਪਨਾਹ ਚਾਹਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਦਇਆ ਕਰ। जुदे यहोवा प्रभु आदि सब ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਤੇ ਬਚਨ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਾਂ। ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਸ ਲਈ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ प्रभु। एकलेसिया उत्ते तेरी बहुत सारी कृपा हो। दया कर। यदि इस समय कोई परेशान है, टेंशन है, हर एक परेशानी को दूर कर। तो दया कर रह वो पिता बचन तेरे बच्चे की नसीहत करनी वास्ते उन्होंने लिए जीवन बांटे कृपा रहम कर। छोटा प्रार्थना सब कबूल कर। वाहिगुरू जी मसीह गुनाह